आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा एक पंडित बेनी हतो, विद्या विखे प्रवीण। न्याय शास्त्र ते आद जे, रसना अग्र सो कीन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज की साजी नवाजी होई गुरु रूप साध संगत जी। सब संगतां नूं धन गुरु रामदास पातशाह दे अवतार पूर्व दियां लख लख वधाइयां प्रवान होण। अज श्री दरबार साहब अमृतसर साहिब जी विखे ते लाहौर की चूना मंडी जन्म स्थान विखे और आल वर्ल्ड जिथे गुरु नानक दियां संगतां बैठियां ने, गुरुद्वारियां विच गुरु रामदास साहिब जी का प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहार धारिया। अकाल पुरख दा परमेश्वर दा प्रतख रूप गुरु रामदास जी हैं। वाहिगुरु दे दर्शन करने हैं, तुसी गुरु रामदास दे दर्शन कर लो, परमेश्वर के दर्शन होंदे हैं। आप निरंकार दा रूप चौथे पातशाह ने लगभग 6 साल 10 महीने 7 साल तो कुछ समा घट गुरता गद्दी नूं भाग लाए। गुरता गद्दी ते बैठ के सिੱਖੀ का प्रचार किया। सब तो वड्डा सिੱਖੀ का केंद्र है श्री अमृतसर साहब। यदि महाराज गुरु रामदास जी ने कार सेवा आरंभ की सी। इस करके हरमंदर साहब दे विच जदों अरदास हुंदी है ना, सवेरे तुसीं सुनिया करो, उत्थे ये विशेष तौर पर बेनती की जाती है, धन धन सतगुरु रामदास साहिब जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र सचखंड दरबार श्री हरमंदर साहिब जी विखे। क्योंकि सचखंड श्री हरमंदर साहब बनया तो गुरु अर्जन देव जी के समय, गुरु अर्जन देव जी ने बनाया, पर उन्होंने भी उन्होंने श्री हरमंदर साहब नूं गुरु रामदास जी के नाम ते ही बनाया भी ये उन्हों का दरबार है, ये गुरु रामदास का दरबार है। तो गुरु रामदास के उस दरबार तो सारी दुनिया वरसाई जाती है, सब दी झोलियां भरदियां ने। अज भी देखो अन्नियां नूं अखां, बोलियां नूं कन, लूलियां नूं लत्तां, ते गुरु साहब के दर तो बीमारां नूं तंदुरुस्ती मिलती है। जो मंगे ठाकुर अपने, ते गल तां भावना ते शरधा दी है। जिहड़ा जो भी मंग लवे शरधा नाल, जे संसार दे सुख मंगे ते संसार दे सुख मिलते ने, जे आत्म मंडल दे रूहानी मंडल दे सुख मंगे तो रूहानी मंडल दे आनंद खेड़े भी उतों बख्शिशां अमृत दियां होंदियां ने। सो गुरु रामदास साहिब का अज आपां प्रकाश पुरब मना रहे हैं। बीबियां वालों श्री अखंड पाठ साहिब जी आरंभ हैं। परसों सोमवार नूं सवेरे 10 बजे समाप्ति होनी है। दीवान सजना मातावां भैणां बीबियां हर गुरपुरब ते ये उपराला करदियां ने। तो आपां भी सारे हाज़री भरिया करी, जिन्होंने महाराज ने समा दिता ना, वो जरूर आया करो भोग दे उत्ते। बीबियां मातावां भैणां भी ते सिंह भी सतगुरां दे चरणा सोमवार 9 तरीक नूं मनाना है। सो श्री अखंड पाठ साहिब जी का भोग पवेगा। सो आओ हुण गुरु साहब की जो लड़ीवार कथा चल रही है, धन साहब श्री गुरु अमरदास जी के चरणों में गुरु रामदास जी सेवा कर रहे हैं। गोविंदवाल साहब की धरती ते गुरसिੱਖੀ का प्रचार हो रहा है। बौली साहब की सेवा हुई है। होर भी बड़े परोपकार के कारज, लंगर की मर्यादा नूं बड़ा पक्का दृढ़ किया। जिहड़ा गुरु घर आवे पहले पंगत पाछे संगत, ये गुरु अमरदास साहब जी ने हुक्म दिता है। बहुत लोग वरसाए गए, बहुत लोगों की किरपा हुई। प्रेमे कोड़ी नूं महाराज ने राजी करके उसका नाम भाई मुरारी रखिया। तो मुरारी का विआह मत्थो नाम की लड़की नाल करके मत्थो मुरारी नूं मंजी बख्शिश की। सो साध संगत जी उस तो अगे होर भी बेअंत जीवां ते किरपा बख्शिश रहमत वस रही है। आओ अज बेणी पंडित ते किवें किरपा हुई सी वो सुनिए। आखिए सतनाम
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਬੇਨੀ ਹੁਤੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ, ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਬੇਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਖੈ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜਿੱਤ ਲਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਆਦਿ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ, ਵੇਦਾਂਤ, ਸਾਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ। ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਕਠਿਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਖਮ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਬੇਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਸੀ। ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲਾ ਇਤਨਾ ਤਰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਸਨਾ ਅਗਰ ਸੋ ਕੀਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਵਸਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹਮੇਸ਼। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਿਤ ਬੈਠ ਕੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਰਤ ਵਿਦਿਆ ਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਹਾਂ ਪਠਤ ਵਿਦਿਆ ਸੁਨ ਲੇਹ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਚਰਚਾ ਇਹੋ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਧ ਮਹਿ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਥਮ ਇਮ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ ਪਰਾਜਾ ਚਰਚਾ ਮਹਿਕਿਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਿਸਕੇ ਪੁਸਤਕ ਛੀਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਤਨ ਹਾਰੋ ਲੇਹੋ ਸੰਭਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ
ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਮਿਲ ਹੈ ਬਹੁ ਚਰਚਾ ਮਾਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁੰਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਈ ਤਗੜੀ ਉਹ ਸਾਨਾ ਦਾ ਭੇੜ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਟੱਕਰ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣੈ ਸਰਬ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਉਮਾਹੇ। ਬੜੇ ਉਮਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਜੀਤ ਹੈ ਜੰਬੇਹੂ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਬੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਤੇ ਪੁਸਤਕ ਛਿਨ ਹੈ ਸਬੇਹੂ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਊਂਠ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਊਂਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ। ਊਂਠ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਊਂਠ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਊਂਠ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਊਂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਊਂਠ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਹੈ ਧਨੀ ਨਰ ਧਨ ਅਰਪਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਊਂਠ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਊਂਠ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਹੈ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਜੈਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅਯੁੱਧਿਆਪੁਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਕਸੂਰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜਿੱਤ ਲਏ ਉਸਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਣਾਵ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਡਤ ਬੇਣੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵਿਦ ਬਹੁਤ ਨਗਰ ਮਜਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰਤ ਲਦਾਇਓ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਭਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਊਂਠ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਊਂਠ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਸ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ। ਇਉਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟਰ ਏਕ ਲਿਓ ਸੰਗ ਫਿਰ ਹੀ। ਇੱਕ ਊਂਠ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁ ਹੰਕਾਰ ਸੋ ਧਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਠ ਤੇ ਕਾਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। 150 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਸੰਗ ਬਹੁ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ। ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਦਿਗਵਜੈ ਕਰੋ ਛਿਤ ਫਿਰ ਕੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਕਰਨੀ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿੱਤਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋ ਠਹਿਰ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਸੰਗ ਅਰਕੈ। ਕਿਹੜਾ ਅੜੇਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ? ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਤਨਾ ਕਠਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਂਡ ਪੰਡਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤੜ ਧਮਾਤਿਆ ਜੋਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਮ ਸਮ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਜਗ ਕੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੰਡਿਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਮ ਹੰਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਪਰ ਸੋਏ। ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਵਿਚਰਤ ਆਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉੱਠਦੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, 2-2:30 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਤ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਢੇਰੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੋ ਪਾਵਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁਨ ਕੈ ਕੀਰਤ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਜਗ ਬਿਸ ਤੀਰਤ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਕੀਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਸਰੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਹਿਤ ਦੇਖ ਬੇ ਹਿਰਦੇ ਉਮਾਹੂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਹਿਰ ਗੁਰੂ ਆਏ ਛਿਨ ਤਾਹੂ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਬੌਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਚੁਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, 450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿੱਲੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਖਿੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੈਠਦੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਥਿਤ ਬਾਪ ਕਾ ਨਿਕਟ ਸਥਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਥੜੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਸ ਹੈ ਨਰ ਬੈਠੇ ਗੁਣ ਖਾਨ। ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਵਹਿਰ ਜਾਨ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਬੇਣੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਠ ਪੰਡਿਤ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹੀ। ਬੇਣੀ ਪੰਡਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਣੀ ਪੰਡਿਤ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਪੰਡਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਓ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਬੂਜੀ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਲ ਫਰੇਬ, ਕੋਈ ਛਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੁਣਾਓ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਸੰਗਤ ਬਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਬੇਣੀ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦ ਹੈ ਚਰਨ ਉਪਾਇਨ ਧਰੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੇਣੀ ਪੰਡਿਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਚਿਤ ਬਾਂਛਤ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵੈ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿਤ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਤ ਹਿਰਦੈ ਮਨਾਵੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਔਕਟ ਗਲੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਹਰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੈ। ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖੇ ਹੋ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਏਨੀ ਪੰਡਤ ਦੇਖ ਸਭਨ ਕੋ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਡਾ ਦੀਵਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖੀ, ਮਨ ਹੰਕਾਰਤ ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਕੋ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਪੰਡਤ ਬੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਪ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਦਾਨ ਮਹਾਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਤਪ ਹੈ, ਜਪ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸੋ ਜਾਨਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੇ। ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਗੰਗਾ ਨਹਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਖਮ ਕਲਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੇਣੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਬੇਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ, ਕੋਈ ਦਾਨ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਰਮਲ ਅੰਤਹ ਕਰਨ ਕਰੰਤੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਮਾਨਵ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਲਹੰਤੇ हे ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮਰੇ ਪੰਥ ਵਿਖੈ ਇਹੋ ਨਾਹੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਵਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਤੋ ਪਰਮਗਤ ਇਹੋ ਨਰ ਪਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਇਨ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੁਮ ਚਾਹੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਹੋ ਦੁਖ ਦਾਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਪ ਆਦਿਕ ਮਹਿ ਜੋਰ ਹੋ ਇਨਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਜੋੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਜੋੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵਿਦ ਵਿਮਲ ਕਰੋ ਇਨ ਮਨ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰਿਓ ਤਾਰੜਹਾਰ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚ ਲਾਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੋ ਮਤ ਜਿਮ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਰਨ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ ਕੀ ਛੇਮ ਹੋਤ ਕਹੀਐ ਤਿਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੰਕਾਰਤ ਕੋ ਉਤਰ ਦੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਤਪ ਆਦਿਕ ਮਖ ਕਰਬੈ ਕਰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਪ, ਜਗ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੇ ਦੁਆਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 3 ਯੁੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ 3 ਜੁਗਨ ਕੋ ਧਰਮ। ਇਹ 3 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਤ, ਸੰਜਮ, ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਹਰ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਾ ਯੱਗ ਦਾ, ਨਾ ਦਾਨ ਕਰਮ ਦਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਜੇ ਨਰ ਹੋਏ ਕਲ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਯੱਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੂ ਕਰਨ ਕੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾਹੀ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਗਊ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਘਰ, ਉਹ ਗਊ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਸੀ, ਲੱਖ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਲੇਗਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾ ਅੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸਾ। ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਮ ਤਪ ਕਰਹਿ ਜਾਏ ਬਨਵਾਸੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਤਪ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਖਾ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਪਸਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਿਆਂ 'ਚ, ਕਈ ਸਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ 4 ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਧੇ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਫੇਰ, ਰਾਤੀ ਫੇਰ, ਰਾਤੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਬੈੱਡ ਟੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣ? ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ ਦੇ ਜੀਣਾ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਬ ਨਹੀਂ ਅਰ ਬਲ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਔਰ ਯੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਯੱਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਗਰੀ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਜਬੇਧ ਯੱਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਰਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਕੋਈ ਨਿਰਪਮੇਦ ਜਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਂ ਸ਼ਕਤ ਮਖ ਗਰਭੇ ਮਾਹੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਗ, ਤਪ, ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮਹਿ ਜੇ ਅਬ ਲਾਗੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਮ ਹੋਏ ਆਵੈ ਸਭ ਦਿਨ ਭਾਗੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਗ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਸ ਕਰ ਸਾਚ ਆਦ ਕੋ ਕਰਨੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਚਮ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੁੱਚਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੌਚ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਚਮ ਕਰੋਗੇ? ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੁੱਚਮ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਚਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁੱਚਮ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਚਮ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁੱਚਮ ਹੈ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਚਮ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕੌਣ ਰੁਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁੱਚਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੁੱਚਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਚਮ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਚਮ। ਪਹਿਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਚਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਜੂਠਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਚਮ। ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਚਮ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁੱਚਮ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਚਮ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁੱਚਮ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਚਮ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੀਭ ਦੀ ਸੁੱਚਮ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸੁੱਚਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਚਮ। ਮਨ 'ਚ ਭੈੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਠੱਗੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਮਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਚਮ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ, ਤੀਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਬਿਦ ਤੈਸੀ ਬਰਨੋ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਬਸ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚਮ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਮ ਅਸ਼ਕਤ ਨਰ ਜਾਨਹੁ ਸਭੈ। ਹਿਮ ਅਸ਼ਕਤ ਨਰ ਅਸ਼ਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਜਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਧਰਮ ਕਿਮ ਹੋਵਹਿ ਅਬੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੀਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਰਤਿਓ ਸੁਖ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਪ ਸੀਗੇ, ਜਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਤਪ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਰਗ ਵਿਖੈ ਕਬ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪੁੰਨ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਗ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਪ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸੁਰਗ। ਸਵਰਗਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਰਕ ਕਦੀ ਸੁਰਗ, ਕਦੀ ਨਰਕ ਕਦੀ ਸੁਰਗ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ,
ਇਹ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘਾਉਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੈਂ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਬਣੇ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤਰਿਆਦ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਚਲ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਨਾ ਕੋ। ਅਬ ਚਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹਮਨ ਨਾਲ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਾਲ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਖੇਦ ਬਹੁਤ ਫਲ ਥੋਰੋ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਫਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 150 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਲ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਲ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਢੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜੇ ਇਹੋ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਸਭ ਨਾਸਮਾਨ। ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਰਹਿ ਲਏ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, 1000 ਸਾਲ ਰਹਿ ਲਏ। ਰਾਜਾ ਜਜਾਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵੇ। ਰਾਜਾ ਜਜਾਤੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ,
ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪਰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਉਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਾਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਪ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪੁੰਨ ਉਸੇ ਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਕਲਯੁਗ ਕੋ ਸਮੋ ਸੋ ਪਾਵਾ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਜ ਤਿਸੀ ਕੋ ਨਿਆਵਾ। ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਪ ਆਤਿਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਮਹਾਨੇ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੇ ਹੋਇ ਨਾ ਸਮਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਛਕਾਉਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭੂਕਤ ਮੁਕਤ ਦੇ ਮਹਿਦ ਉਦਾਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵੀ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਾਸਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਰਵਣ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸਮ ਕਲ ਨਹਿ ਆਨ ਵਡਾਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉ ਸਿਕਤਾ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਨਾ, ਤਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਰੋਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਲੱਕੜ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੇਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤੇ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਪ ਬ੍ਰਤ ਆਦਿਕ ਜੇ ਆਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਵਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਫੋਕਟ ਨਾਮ ਬਿਹੀਨ ਅਸਾਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਡਿਤ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬੇਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜਾ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਇਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਛੇਕ। ਬੇਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬੇਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ। ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਿਤ ਹੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਂਡੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਮਜਾਣੇ। ਉਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਜਾਣੇ। ਭਾਂਡੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਹੋ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਂਜ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਬੇਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਇੰਨੀ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, 22 ਮੰਜੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਬੇਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਪਿੰਡ ਚੂਣੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਹੋਏ। 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਣੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਸਤਕ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਣੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਥਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਬੇਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਓ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।